विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे प्रकरण 7 नी अंदर त्रिकोणना प्रकरण अंदर आ एक अगत्यनो जे प्रमेय है, जे परीक्षालक्षी है, एनी आपणे आजे चर्चा करशुं। आ प्रमेय परीक्षा में घणी वखत पूछाय छे, एटले विद्यार्थी मित्रों ने मारी खास नम्र विनंती कि आ प्रमेय बराबर ध्यान राखी समझे अने तैयार करे। त्रिकोणनी बे बाजुओना मध्य बिंदु ने जोड़तो रेखाखंड आ एक त्रिकोण है एबीसी। आ ई अने एफ एबी अने एसी ए बन्ने बाजुना मध्य बिंदु ने जोड़तो आ रेखाखंड है ईएफ। आ ईएफ ए बाजू बीसी ने समांतर अने बीसी करता अर्धो छे एवं आपणे आ प्रमेय में साबित करवानुं छे। तो फरी एक बार, त्रिकोणनी बे बाजुओना मध्य बिंदु ने जोड़तो रेखाखंड त्रीजी बाजू ने समांतर अने तेना करता अर्धो होय छे। ईएफ नु मूल्य बीसी करता अर्धुं थाय छे एवं आपणे साबित करवानुं छे। तो प्रतिज्ञा बराबर ख्याल आई गई है। त्रिकोणनी बे बाजुओना मध्य बिंदु ने जोड़तो रेखाखंड त्रीजी बाजू ने समांतर अने तेना करता अर्धा मूल्यनो होय छे, अर्धो होय छे एम साबित करवानुं छे। आपणे पक्षनी अंदर त्रिकोण एबीसी नी अंदर आ ई अने एफ अनुक्रमे एबी अने एसी ना मध्य बिंदुओ छे। अहींया मैं लखेलुं छे कि त्रिकोण एबीसी में बाजू एबी अने एसी ना मध्य बिंदुओ अनुक्रमे ई अने एफ छे। हवे आपणे जे साध्य साबित करवानुं छे, जे अहींया लखेलुं छे कि आईएफ बीसी ने समांतर है अने ईएफ नु मूल्य बीसी करता अर्धु है। एनो मतलब ये थयो कि ईएफ बराबर 1/2 बीसी, 1/2 बीसी। तो फरीथी पक्षनी आपणे चर्चा करिए कि त्रिकोण एबीसी में बाजू एबी अने एसी ना मध्य बिंदुओ अनुक्रमे ई अने एफ छे। साध्यनी अंदर ईएफ समांतर बीसी अने ईएफ बराबर 1/2 बीसी। तो आ आपणुं प्रतिज्ञा पक्ष साध्य अने तमे अहीं आकृति जोई शको छो। आकृति में अहीं दोरेली छे। आ एबीसी त्रिकोण छे, एना बे आ मध्य बिंदुओ छे। आ बे मध्य बिंदु ने जोड़तो आ रेखाखंड छे अने आपणे एवुं साबित करवानुं छे कि ईएफ ए बीसी ने समांतर है अने ईएफ नु मूल्य बीसी करता अर्धु है। हवे आपणे साबिती तरफ नजर अंदाज करिए कि बिंदु सी मांथी एबी ने समांतर होय आवी एक रेखा दोरो। तो मैं अहीं आकृति में दोरेली है कि बिंदु सी मांथी एबी ने समांतर होय तेवी रेखा दोरो जे ईएफ ने डी में छेदे। तो अहींया मैं डी बतावेलुं छे, जो जे ईएफ ने डी में छेदे छे। फरी एक बार, बिंदु सी मांथी एबी ने समांतर होय तेवी एक रेखा दोरो जे ईएफ ने डी में छेद छे। तो आ छेदे छे। हवे आपणे आकृति में जोई शकीए छीए कि आ एक त्रिकोण है AFE अने आ बीजो त्रिकोण CFD। आकृति नी अंदर आ बंने त्रिकोण देखाय छे, डमरू जेवो देखाय छे जो आकार में। तो एनी अंदर आ एफ एसी नु मध्य बिंदु है, एटले के आ अने आ बे सरखा थशे। AF जोई शकाय छे अहींया, AF अने CF। केम? कारण के एफ ए एसी नु मध्य बिंदु है, एटले आ बे सरखा भाग थाय।
AFE અને CFD માં AF બરાબર CF, કારણ કે F AC નું મધ્ય બિંદુ છે. હવે આકૃતિમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે FAE અહીંયા અને અહીંથી લઈએ FCD, આ ખૂણો અને આ ખૂણો, આ બંને ખૂણા શું છે કે AB અને CD ને છેદિકા AC છેદે એટલે બનતા બે આ યુગ્મ કોણો છે. આકૃતિ ઉપરથી જોઈ શકાય છે કે AB અને CD બે સમાંતર રેખાને છેદિકા AC છેદે એટલે બનતા બે યુગ્મ કોણો છે. આકૃતિની અંદર જોઈ શકાય છે FAE અને FCD આ બંને યુગ્મ કોણો છે અને યુગ્મ કોણ હંમેશા સરખા હોય. યુગ્મ કોણ કેવા હોય? સરખા હોય છે. હવે યુગ્મ કોણ પછી આકૃતિ ઉપર આવું જોઈ શકાય છે કે AFE એટલે કે આ ખૂણો દેખાય છે, જો AFE, અને એ જ રીતે CFD એટલે આ ખૂણો, આ બંને અભિકોણો થશે. અભિકોણની મેં વ્યાખ્યા સમજાવેલી કે બે રેખાઓ એકબીજીને છેદે તેથી બનતા ચાર ખૂણા પૈકી સામસામેના ખૂણાને અભિકોણો કહેવાય છે અને અભિકોણો હંમેશા સરખા હોય છે. તો આ બે ખૂણા યુગ્મ કોણ થયા અને આ બે ખૂણા અભિકોણ થયા. હવે આપણે આકૃતિ ઉપરથી જોઈ શકીએ છીએ ખૂણો બાજુ ખૂણો એટલે કે ખૂબાખૂ પૂર્વ ધારણા મુજબ AFE અને અહીંથી લઈએ CFD, આ બંને ખૂબાખૂ પ્રમેય મુજબ આ બંને ત્રિકોણો સમરૂપ ત્રિકોણો કહેવાય છે. ખૂણો બાજુ ખૂણો એટલે આ શરત અહીંયા લાગુ પડે છે. અને આના ઉપરથી તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે AE એ જ રીતે CD, સમરૂપતા ઉપરથી આપણે જોઈ શકીએ કે AE બરાબર CD એટલે કે આ બંને આપમેળે સરખા થઈ ગયા. EF અને DF આ તો સરખા જ થશે કારણ કે આ બંને F એનું મધ્ય બિંદુ છે. F એ બરાબર બીજી વસ્તુ કે સરખા ખૂણાની સામેની બાજુ સરખી થાય. આ ખૂણો અને આ ખૂણો સરખા છે એટલે આની સામેની બાજુ આ છે, આની સામેની બાજુ આ છે, એટલે સરખા ખૂણાની સામેની બાજુ સરખી થાય એ મુજબ આપણને EF બરાબર DF સરખા આપણને થયેલા જોવા માલુમ પડે છે. હવે આપણે AE હાલ આપણે જોયું આના ઉપરથી કે AE બરાબર CD આ રહ્યું, AE બરાબર CD, અને બીજું જોયું EF બરાબર FD, આ બંને આપણે જોઈ લીધું. હવે આકૃતિ ઉપર જોઈ શકીએ છીએ કે આ E છે એ AB નું મધ્ય બિંદુ છે. AB નું મધ્ય બિંદુ હોવાથી AE અને BE આ બંને સરખા થશે. AE અને BE કેવા થશે? સરખા. હવે AE બરાબર તો CD હતા, તો હવે આપણે એવું પણ કહી શકીએ કે BE બરાબર CD થાય. BE બરાબર શું થાય? CD. અને આકૃતિની અંદર આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આના બરાબર આ આપણે સાબિત કર્યું, સરખા ખૂણાની સામેની બાજુ સરખી, આને આ બે સરખા હતા, તો આની જગ્યાએ આપણે આવું પણ કહી શકીએ કે BE બરાબર CD. હવે આપણી આકૃતિ મુજબ તમે જોઈ શકો છો કે BE બરાબર CD તો સાબિત થયું, પણ BE બરાબર CD એ પણ સમાંતર જ છે. અને આથી આપણે આકૃતિમાં જોઈ શકીએ છીએ કે આ એક ચતુષ્કોણ રચાય છે. આખો ચતુષ્કોણ આકૃતિમાં જોઈ શકો છો, E, B, C અને D, અને ચતુષ્કોણ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ આપણને દેખાય છે. સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ હોવાથી ED અને BC તો સમાંતર થશે, કારણ કે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણમાં સામસામેની બાજુઓ સમાન હોય અને સમાંતર હોય એટલે ED અને BC સમાંતર થશે. જો ED અને BC સમાંતર હોય તો EF પણ BC ને સમાંતર થાય, જે આપણે અહીંયા મેં લખેલું છે. પરંતુ ED અને BC તો કેવા છે? સરખા, કારણ કે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણની સામસામેની બાજુઓ સરખી હોય એટલે ED બરાબર BC થઈ ગયું,
પણ ઈડી બરાબર તો શું છે? ઈએફ વત્તા એફડી, એટલે પાછું અહીં મેં લખ્યું છે કે ઈડી બરાબર ઈએફ અને એફડી. હવે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ઈડી, આ રહ્યું ઈડી, એ બીસીની જગ્યાએ આપણે મૂકી, ઈડીની જગ્યાએ બીસી મૂકી શકીએ, કારણ કે સામસામેની બાજુઓ કેવી હોય છે? સરખી. હવે આપણી આકૃતિની અંદર ઈએફ અને એફડી સરખા છે, એટલે અહીંયા આ ઈએફ અને એફડી, એટલે આપણે ડબલ વખત 2EF લખી શકાય. બંનેનો સરવાળો કરો તો 2F બરાબર ઈડી લખાય. 1/2 બગડો નીચે જતો રહે, એટલે આપણે 1/2 ઈડી લખી શકાય. પરંતુ ઈડી બરાબર તો બીસી છે, કારણ કે સામસામેની બાજુઓ છે, એટલે આપણે ઈએફ બરાબર 1/2 બીસી લખી શકાય. તો આ રીતે પ્રમેયની અંદર મુખ્ય અહીંયા યાદ રાખવાનું છે સાબિતીની અંદર કે પહેલા યુગ્મ કોણો છે. યુગ્મ કોણ હોય એટલે આની સામેની બાજુ આ, આની સામેની બાજુ આ, એટલે ઈએફ અને એફડી સરખા થાય. આ એક વસ્તુ યાદ રાખવાની છે. બીજું, અભિકોણો હોય, આ બંને ખૂણા સરખા છે તો એ બંનેની સામેની બાજુઓ સરખી થાય, એટલે એઈ બરાબર સીડી થાય. આ બીજી વસ્તુ આપણે યાદ રાખવાની છે. ત્રીજી વસ્તુ, એઈ અને ઈબી આ બંને સરખા છે, એટલે એઈ બરાબર સીડી છે તો બીઈ બરાબર સીડી લખી શકાય. અને જો એ રીતે થાય તો આપણી આકૃતિની અંદર સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણની રચના થાય છે. અને જો સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ હોય તો સામસામેની બાજુઓ સરખી થાય, ઈડી બરાબર બીસી થાય. પણ ઈડી બરાબર તો ઈએફ અને એફડી છે, એટલે આપણે ઈડી બરાબર 2EF લખી શકાય. અને એ મુજબ ઈએફ ને લખવું હોય એકલા તો બગડો નીચે ભાગાકારમાં જાય, તો ઈએફ બરાબર 1/2 ઈડી લખાય. પણ ઈડી બરાબર બીસી છે, તો આપણે ઈડીની જગ્યાએ બીસી લખી શકીએ. તો આ પ્રમેય ખૂબ અગત્યનો છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આની અંદર મુખ્ય 3 જ વસ્તુ યાદ રાખવાથી આખો પ્રમેય આવડી જાય એમ છે. પહેલું યુગ્મ કોણ છે. બે ત્રિકોણની અંદર આ બંને ખૂણા યુગ્મ કોણ છે, એના ઉપર તેની સામેની બાજુઓ સરખી. બે અભિકોણ છે, એટલે એની સામેની બાજુઓ સરખી. આ મધ્ય બિંદુ છે, એટલે આ બંને બાજુઓ સરખી, અને એના ઉપરથી આ બંને સરખા થવાથી આ બંને સરખા થાય. એટલે આપણી આકૃતિમાં સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણની રચના આપણને આપોઆપ દેખાય છે. અને જ્યારે આપણે ઈડી નું વિચારીએ ત્યારે ઈડી ઈએફ વત્તા એફડી બે, અને આ બંને સરખા છે, એટલે આપણે એવું લખી શકાય કે 2EF બરાબર ઈડી, બગડો નીચે જતો રહે એટલે ઈએફ બરાબર 1/2 ઈડી લખી શકાય. અને ઈડીની જગ્યાએ બીસી મૂકીએ તો આપણા પ્રમેય સાબિત થાય છે કે ઈએફ બરાબર 1/2 બીસી. તો આ રીતે આ પ્રમેય પરીક્ષા લક્ષી છે. ફરીથી હું એકવાર ઝડપથી પ્રમેયની ચર્ચા કરી દઉં, સમજવા થોડો પ્રયત્ન કરજો. પ્રમેય બહુ સહેલો છે. તો ફરીથી આપણે ત્રિકોણનું જે પ્રમેય છે અગત્યનો છે, ફરીથી આપણે એની ચર્ચા કરીએ. ત્રિકોણની બે બાજુઓના મધ્ય બિંદુને જોડતો રેખાખંડ ત્રીજી બાજુને સમાંતર અને એના કરતા અડધા મૂલ્યનો હોય છે. આપણી આકૃતિની અંદર EF રેખાખંડ એ BC ને સમાંતર છે અને EF નું મૂલ્ય BC કરતા અડધું છે એવું સાબિત કરવાનું છે. પક્ષની અંદર આપણને આપેલું છે કે ત્રિકોણ ABC માં E અને F અનુક્રમે AB અને BC ના મધ્ય બિંદુઓ છે. AB અને AC ના મધ્ય બિંદુઓ અહીં મેં બતાવેલા જ છે. સાધ્ય એ કરવાનું છે કે EF સમાંતર BC અને EF બરાબર 1/2 BC, જે આપણે અહીંયા મેં બોર્ડ પર લખેલું છે. આ સાધ્ય કરવાનું છે. હવે પ્રમેયની સાબિતી કરવા માટે અહીંયા શરૂઆત કરી છે કે બિંદુ C માંથી AB ને સમાંતર હોય તેવી એક રેખા દોરો જે EF ને D બિંદુમાં છેદે. તો જ્યારે આપણે આવી રચના કરીએ એટલે આપણને બે ત્રિકોણો જોવા મળે છે. એક ત્રિકોણ AFE અને બીજો ત્રિકોણ CFD. આ બે ત્રિકોણો જોવા મળે છે. હવે આ બંને ત્રિકોણની અંદર આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે FAE એટલે આ ખૂણો, હવે FC
CD આ બંને યુગ્મ કોણ થાય છે. કેમ? કારણ કે બે સમાંતર રેખાને કોઈ છેદિકા છેદે એટલે આ બંને યુગ્મ કોણો થાય છે. યુગ્મ કોણ થવાથી એના સામેની બંને બાજુઓ સરખી થાય એટલે મેં લખેલું છે EF બરાબર FD. આ યુગ્મ કોણના કારણે આ બાજુ અને આ બાજુ સરખી થાય છે. એ જ રીતે આપણે બીજા સ્ટેપમાં જોઈ શકીએ કે AFE અને CFD આ બંને અભિકોણો છે. અભિકોણો સરખા હોય અને અભિકોણો સરખા હોવાથી સરખા ખૂણાની સામેની બાજુ સરખી થાય એટલે આ બંને આપણને આપોઆપ સરખા થતા જોવા મળે છે. અને AB નું મધ્ય બિંદુ છે એટલે આ બંને સરખા થાય એટલે AE ની જગ્યાએ આપણે B લખી B = CD લખી શકાય. આ રીતે જ્યારે આપણે વિચારીએ ત્યારે આ બે સામસામેની બાજુઓ થઈ ગઈ છે અને સરખી છે. હવે ED બરાબર તો EF વત્તા FD છે. આ બંને સમાન છે માટે આપણે અહીંયા લખી શકીએ છીએ કે BE બરાબર CD. BE બરાબર CD આકૃતિ અંદર સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ હોવાથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આ બંને બાજુઓ સમાંતર છે. અહીંયા આ બંનેનો સરવાળો બરાબર ED થાય છે. એને આમ પણ લખી શકીએ EF વત્તા FD બરાબર ED. પણ આ બંને સરખા હોવાથી EF વત્તા EF બરાબર ED. આને લખાય 2EF બરાબર ED એટલે EF બરાબર 1/2 ED અને ED બરાબર BC અહીં મૂલ્ય મૂકી દઈએ એટલે EF બરાબર 1/2 BC એમ આપણે સાબિત કરી શકીએ છીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પ્રમેય અગત્યનો છે, એને જરા સમજી અને તૈયાર કરશો. પરીક્ષા લક્ષી છે તો તમને પ્રમેયમાં ખ્યાલ આવી ગયો છે. આ પ્રમેયમાં ફક્ત અને ફક્ત યુગ્મકોણ, અભિકોણ અને મધ્ય બિંદુને લીધે રેખાખંડો સરખા થાય છે અને એ મુજબ પ્રમેય સાબિત થાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પ્રમેય બરાબર આવડી ગયો છે. તો આ સાથે આ તાસની અંદર આપણે આ પ્રમેય અહીંયા સમજૂતી અહીં પૂરી થાય છે. દરેક વિદ્યાર્થીઓને મારા જય સ્વામિનારાયણ.